हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषयनी चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों आज मैथ्सनी अंदर जोईशुं आपने गुणोत्तर अने प्रमाण, बरोबर। एनी अंदर आज आपने पेटर्न नंबर 1 जोईशुं। तो चलो मित्रों आपने गुणोत्तर प्रमाण विषयनी थोड़ी माहिती मेळवीए, बरोबर। तो चलो मित्रों आपने सर्वप्रथम जोईशुं गुणोत्तर प्रमाणनुं स्वरूप, बरोबर। तो जो मित्रों A/B बराबर 4/5, बराबर। आ शू है तो गुणोत्तर प्रमाणनु स्वरूप है, बराबर। तो जो मित्रों आने आ रीतना पण लखी शकाय छे, बराबर। A/B बराबर 4/5 आम पण लखी शकाय, बराबर। अने जो मित्रों आने आ रीतना पण लखी शकाय, जो चौकड़ी गुणाकार करिए तो 5A बराबर 4B आ रीतना पण लखी शकाय छे। जो मित्रों घनी प्रकारे लखी शकाय छे, परंतु आपने दरेक पेटर्न वाइज आपने बेजिक माहिती मेळवीशुं, बरोबर। एनी अंदर आपने शीखीशुं। तो जो मित्रों अहींया या बे टपका छे एने शुं कहेवाय, तो आनो अर्थ थाय छे, आनो अर्थ भागाकार, बरोबर। आपने शुं समजवानुं छे, भागाकार। अने जो मित्रों आवा 4 टपका आवे छे एनो अर्थ शुं थाय छे, तो एनो अर्थ बराबर थाय छे। शुं थाय छे, बराबर। दाखला तरीके कोई रकम है A/B बराबर अहींया 4/5, बराबर। तो आनो मतलब थाय छे बराबर, बराबर। तो चलो मित्रों आपने दाखला गणीशुं एटले सौथी वधु ख्याल आई जशे, बराबर। तो चलो आपने पेटर्न नंबर 1 स्टार्ट करिए। अने जो मित्रों दरेक पेटर्ननी अंदर आपने दरेक प्रकारनी बेजिक माहिती साथे ज आपने स्टार्ट करीशुं, बराबर, जेथी तमने सौथी वधु ख्याल आवे, बराबर। तो चलो मित्रों आपने पेटर्न नंबर 1 स्टार्ट करिए। तो चलो मित्रों आपने क्वेश्चन नंबर 1 જોઈએ શું કે છે, સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ, બરોબર। જો A/B બરાબર 4/3 અને B/C બરાબર 4/5 હોય તો A/B અને B/C બરાબર કેટલા, બરોબર। તો જો મિત્રો અહીંયા શું કરવાનું છે, સૌપ્રથમ કશું જ કરવાનું નથી। અહીંયા A/B બરાબર 4/3 છે, બરોબર, અને B/C बराबर 4/5, बराबर। हवे शू करवानुं छे आपने, अहीं जो ABC लखीशुं, बराबर, A/B/C। तो हवे जो मित्रों एनुं मूल्य शुं छे, तो अहीं 4 छे, B नुं मूल्य 3, चालो अहीं B नुं मूल्य केटलुं छे, 4, अने C नुं मूल्य 5। तो जो मित्रों हवे लखीशुं एनुं मूल्य अहीं केटलुं छे, 4 जेम अने B નું મૂલ્ય 3 છે, બરાબર। હવે ફરી પાછા અહીંયા જો B નું મૂલ્ય કેટલું છે, 4, તો અહીંયા લખીશું 4, બરાબર, અને C નું મૂલ્ય કેટલું છે, તો 5। જો મિત્રો હવે શું કરવાનું છે, જે ખાલી જગ્યા વધે છે, બરાબર, અહીંયા એક ખાલી જગ્યામાં શું કરવાનું, તો કશું જ કરવાનું નહીં। અહીંયા જે રકમ છે એની સાથે એ જ લખી દેવાની છે, બરાબર। અહીંયા 3 છે તો અહીંયા 3, અહીંયા 4 છે તો અહીંયા 4 લખી દઈશું, બરાબર। ચાલો હવે કશું કરવાનું નથી, ગુણાકાર 4 ચોક 16 અને 4 તરી 12 અને 5 તરી 15, બરાબર। જો મિત્રો અહીંયા કશું જ ઉડે એવું નહીં, તો આ જ આપણો ફાઇનલ જવાબ। તો શું કહે છે, A/B/C, બરાબર। તો એની જગ્યાએ 16 આવશે, 16/12 અને 15, બરાબર। તો આ આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર। जो मित्रों घनी जगह अहीं ABC आपेलू होय, कां तो AC आपेलू होय, कां तो BC एटलुं आपेलू होय, तो आपने जोईने लखवानुं छे, बरोबर। तो चलो आगळ वधीए। तो चलो मित्रों आपने क्वेश्चन नंबर 2 जोईए शुं कहे छे, सौप्रथम रकम वांचीए, बरोबर। तो चलो मित्रों रकम वांचीए। जो A/B बराबर 2/3 अने B/C बराबर 4/3 तो A/B अने B/C बराबर केटला। तो जो मित्रों अहीं शुं छे, जो A/B बराबर केटला 2/3 है, बराबर, और अहीं B/C बराबर 4/3, बराबर। तो चलो मित्रों अहीं शुं छे, ए नुं मूल्य 2 है, B नुं मूल्य 3, अहीं B नुं मूल्य 4 है, अहीं C नुं मूल्य आ है, बराबर। तो हवे आपने शुं करीशुं, तो जो मित्रों अहीं आपने लखीशुं A/B/C, बराबर। चालो एनु मूल्य शू है, अहीं तो 2 है, बराबर, और B नु मूल्य 3। चालो ए रीतना अहीं B नु मूल्य, तो जो मित्रों अहीं B डबल वखत आवे छे, बराबर, जे डबल वखत आवे ए वच्चे हशे, बराबर। चालो
અહીંયા બીનું મૂલ્ય કેટલું છે 4 બરાબર અને સીનું મૂલ્ય 3. ચાલો હવે શું કરીશું, જે ખાલી જગ્યા છે ત્યાં આપણે શું કરીશું મિત્રો, જે નજીકની સંખ્યા છે એને જ આપણે લખવાની છે. અહીંયા નજીકની સંખ્યા 3 છે તો 3 લખીશું, અહીંયા 4 છે તો અહીંયા 4 લખીશું બરાબર. હવે કશું જ કરવાનું નહીં. હવે જો મિત્રો ગુણાકાર કરીશું બરાબર, તો ચાલો 4 દુ 8 અને 4 તરી 12, 3 તરી 9. તો જો મિત્રો અહીંયા 3 સરખી એક જ અંક વડે ભાગવું જોઈએ, પરંતુ અહીંયા 2 ભાગશે પરંતુ આ ભાગશે નહીં બરાબર. તો જવાબ આપણો આ જ રહેશે. તો અહીંયા A જેમ B જેમ C બરાબર શું લખીશું, 8 જેમ 12 જેમ 9 બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ, શું કહે છે રકમ વાંચીએ બરાબર. તો જો મિત્રો A જેમ B બરાબર 4 જેમ 5 અને C જેમ B બરાબર 8 જેમ 7 હોય તો A જેમ B જેમ C બરાબર કેટલા બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા શું છે, અહીંયા રકમમાં કંઈ ફરક દેખાય છે. જો મિત્રો અહીંયા બીની જગ્યાએ C છે બરાબર, તો આપણે આનું સ્થાન બદલવું પડશે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા A જેમ B બરાબર શું કરીશું, 4 જેમ 5 બરાબર, અને અહીંયા C જેમ B બરાબર 8 જેમ 7 છે. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે Cની જગ્યાએ B મૂકીશું અને Bની જગ્યાએ C, એટલે સ્થાન ચેન્જ કરવું પડશે બરાબર. તો આપણે અહીંયા સ્થાન ચેન્જ કરીએ. ચાલો B જેમ C બરાબર. તો હવે આ પણ ચેન્જ થશે, 7 જેમ 8 થઈ જશે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે A જેમ B જેમ C બરાબર. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે અહીંયા શું કરીશું, એની જગ્યાએ જો એની કિંમત છે 4 અને બીની છે 5 બરાબર. અહીંયા જો મિત્રો બીની કિંમત 7 અને સીની કિંમત 8 છે. તો ચાલો મિત્રો અહીંયા આપણે એનું મૂલ્ય અહીંયા કેટલું છે 4 અને બીનું 5 બરાબર. ચાલો અહીંયા બીનું મૂલ્ય 7 છે તો અહીંયા લખીશું અને સીનું મૂલ્ય 8 બરાબર. ચાલો હવે શું કરીશું મિત્રો, જે જગ્યા ખાલી છે ત્યાં એની બાજુની રકમ લખવી પડશે. તો અહીંયા શું છે 5 છે અને અહીંયા 7 બરાબર. ચાલો મિત્રો હવે કશું જ કરવાનું નથી, હવે ગુણાકાર કરીશું. 7 ચોક 28 બરાબર, 7 પંચા 35 અને 8 પંચા 40. તો જો મિત્રો અહીંયા 5 વડે આ ભાગશે પરંતુ આ ભાગશે નહીં, જેથી કરીને આ જ આપણો ફાઇનલ જવાબ રહેશે બરાબર. તો A જેમ B જેમ C બરાબર 28 જેમ 35 જેમ 40 આ આપનો ફાઇનલ જવાબ બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ, શું કહે છે. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ બરાબર. તો જો મિત્રો આપણે રકમ વાંચીએ, જો A જેમ B બરાબર 6 જેમ 5 અને A જેમ C બરાબર 8 જેમ 5 હોય તો A જેમ B અને B જેમ C બરાબર કેટલા બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શું કંઈ ફરક છે, તો જો મિત્રો અહીંયા જુઓ A જેમ B બરાબર કેટલા છે 6 જેમ 5 બરાબર. એ જ રીતના અહીંયા જુઓ બીની જગ્યાએ A છે બરાબર, એ ફરક છે. તો જો મિત્રો 8 જેમ 5. તો હવે આપણે શું કરીશું, અહીંયા એનું મૂલ્ય 6 છે અને બીનું મૂલ્ય 5. અહીંયા પણ એનું મૂલ્ય 8 અને સીનું મૂલ્ય. જો મિત્રો અહીંયા એ રિપીટ થાય છે તો એને આપણે વચ્ચે રાખીશું. જે સંખ્યા રિપીટ થાય છે એને આપણે વચ્ચે રાખીશું. તો ચાલો મિત્રો આપણે અહીંયા લખીએ. ચાલો મિત્રો અહીંયા A જેમ B બરાબર અહીંયા C આ બાજુ રહેશે. એ રિપીટ થાય છે એટલે એને વચ્ચે રાખીશું બરાબર. ચાલો અહીંયા એનું મૂલ્ય શું છે તો 6 અને બીનું મૂલ્ય તો 5. ચાલો અહીંયા એનું મૂલ્ય કેટલું છે 8 અને સીનું મૂલ્ય તો 5 છે બરાબર. ચાલો હવે શું કરીશું, જે ખાલી જગ્યા છે એને આપણે બાજુની રકમ લઈને મૂકી દેવાની છે બરાબર. તો જો અહીંયા કેટલી છે 6, અહીંયા તો 8. ચાલો હવે શું કરવાનું છે, તો કશું જ કરવાનું નથી, અહીંયા ગુણાકાર કરવાનો છે બરાબર. 6 પંચા 30 બરાબર, અહીંયા 8 સંગ 48 અને અહીંયા 8 પંચા 40 બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા 2 વડે ભાગ ચાલશે બરાબર. જો 15 ગુણ્યા 15 દુ 30 થશે અને 24 ગુણ્યા 2 24 દુ 48 અને 20 દુ કેટલા થશે 40. તો જો મિત્રો આ જે બબે છે એ નીકળી જશે તો રહેશે કેટલા, અહીંયા
15/24/20 આ રહેશે બરાબર, આ આપણને મળશે. પરંતુ અહીંયા શું કીધું છે ABC, તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે લખીશું A/B/C બરાબર, આપણે એનું મૂલ્ય લખવાનું છે. એની જગ્યાએ એ કેટલા છે અહીંયા, જો મિત્રો એની જગ્યાએ જે લખવાના છે 24 અને B તો 20 અને C તો કેટલા છે 15 બરાબર. તો આ રીતના ક્રમમાં લખવું પડશે બરાબર મિત્રો. અહીંયા C પ્રથમ છે એટલા માટે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ. શું કહે છે, સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ બરાબર. જો A/B બરાબર 2/3 અને A/C બરાબર 10/21 હોય તો B/C બરાબર કેટલા? જો મિત્રો અગાઉના દાખલા જેવો જ છે બરાબર. અહીંયા A/C છે. તો જો મિત્રો સૌપ્રથમ રકમ વાંચવી અને ધ્યાનથી જોવું બરાબર. અને ચાલો અહીંયા આપણે A/B બરાબર 2/3 છે બરાબર. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા A/C બરાબર 10/21. ચાલો હવે શું કરીશું, તો જો મિત્રો અહીંયા એ છે એ રિપીટ થાય છે એટલે એને મધ્યમાં રાખીશું વચ્ચે બરાબર. તો ચાલો A/B અને C આ બાજુ રાખીશું બરાબર. જો મિત્રો આ પ્રકારનો દાખલો હોય તો આ રીતના જ કરવાનું છે બરાબર. ચાલો હવે એનું મૂલ્ય 2, બીનું મૂલ્ય 3, અહીંયા એનું મૂલ્ય 10 અને સીનું મૂલ્ય 21. તો ચાલો હવે અહીંયા એનું મૂલ્ય કેટલું છે, તો અહીંયા લખીશું 2 અને બીનું મૂલ્ય 3. ચાલો એનું તો અહીંયા 10 છે અને સીનું તો 21. ચાલો હવે શું કરીશું, જ્યાં અંક ખૂટે છે ત્યાં બાજુના અંક ફરીથી આપણે લખવા પડશે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા કયા છે, તો અહીંયા 2 છે અને અહીંયા 10 છે. હવે શું કરવાનું છે, ગુણાકાર બરાબર. 21 તો અહીંયા 42 થશે, 10 દુ 20 થશે અને 10 તરી 30 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા પણ 2 વડે ભાગ ચાલશે બરાબર. જો 21 × 2, 21 દુ 42 થશે બરાબર. 10 દુ 20 પછી 15 દુ 30, 15 દુ કેટલા થશે 30. તો જો મિત્રો અહીંયા 2 છે ઉડી જશે તો અહીંયા રહેશે કેટલા, જો મિત્રો 21/10/15 બરાબર. આ રીતના આપણે જવાબ આવશે. પરંતુ આગળ શું કહે છે, આજુ B/C આપણે શોધવાનું. શું કીધું છે, B/C. તો બીની જગ્યાએ શું છે, તો અહીંયા 15 છે બરાબર. બીની જગ્યાએ 15 છે અને સીની જગ્યાએ શું છે, તો 21. તો જો મિત્રો અહીંયા આ 3 સંખ્યા હતી એટલે ભાગ ચાલતો નહોતો, પરંતુ અહીંયા ચાલશે બરાબર. તો 5 × 3, 5 તરી 15 થશે અને 7 તરી 21. તો જો મિત્રો અહીંયા 3 ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા, 5/7 બરાબર. એ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ. શું કહે છે, સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા શું કહે છે, A/B બરાબર 4/5 અને B/C બરાબર 6/7 હોય તો B/C બરાબર કેટલા બરાબર. એકદમ સિમ્પલ પૂછ્યો છે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા શું છે, તો A/B બરાબર શું છે 4/5 બરાબર. અને અહીંયા શું કીધું છે, B/C બરાબર 6/7. તો જો મિત્રો અહીંયા એનું મૂલ્ય 4 છે અને બીનું મૂલ્ય 5. અહીંયા બીનું મૂલ્ય 6 છે અને સીનું મૂલ્ય 7. તો A/B/C બરાબર. હવે શું કરીશું, એનું મૂલ્ય અહીંયા 4 છે અને બીનું મૂલ્ય 5 બરાબર. તો ચાલો મિત્રો અહીંયા શું કરીશું, બીનું મૂલ્ય અહીંયા 6 છે અને સીનું મૂલ્ય 7. ચાલો હવે જે બાકી રહી છે એને શું કરીશું, તો એને કશું જ કરવાનું નથી, ખાલી બાજુની રકમ છે એ મૂકવાની છે 5 અને અહીંયા 6 બરાબર. ચાલો હવે શું કરીશું, અહીંયા ગુણાકાર 6 ચોક 24, 6 ચોક 24 બરાબર. અહીંયા 6 પંચા 30, 7 પંચા 35 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા શું છે, અહીંયા 2 વડે ભાગશે પરંતુ આ નહીં ભાગે. તો શું કરીશું, અહીંયા આપણે ચાલો B/C કરીશું. અહીંયા એ માંગ્યું છે તો અહીંયા 30 છે અને અહીંયા 35. તો જો મિત્રો અહીંયા 6 પંચા 30 અને 7 પંચા 35.
તો જો મિત્રો આ 5 5 નીકળી જશે તો રહેશે કેટલા અહીંયા 6/7 રહેશે બરાબર. તો એ આપણો ફાઇનલ જવાબ બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 7 જોઈશું. શું કહે છે? સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ બરાબર. જો a/b બરાબર 2/3 અને b/c બરાબર 4/5 હોય તો a/b બરાબર કેટલા બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા શું કરવાનું છે? અહીંયા એનું મૂલ્ય 2 અને બીનું મૂલ્ય 3, અહીંયા બીનું મૂલ્ય 4 અને સીનું મૂલ્ય 5 છે. તો આપણે શું કરીશું? a/b/c બરાબર. તો આવી રકમ હોય તો ડાયરેક્ટ આ રીતના જ કરી દેવાનું છે બરાબર. ચાલો એની જગ્યાએ શું કરીશું? અહીંયા 2 અને બીની જગ્યાએ તો અહીંયા 3. ચાલો અહીંયા બીની તો 4 છે અને સીનું કેટલું છે? તો 5 બરાબર. ચાલો હવે જે બાકી રહેલી છે ત્યાં શું કરીશું? તો બાજુમાંથી લાઈને મૂકી દઈશું બરાબર. અહીંયા 3 છે અને અહીંયા 4 છે બરાબર. આ જ રકમ અહીંયા મૂકવાની, આ રકમ અહીંયા મૂકી દેવાની. હવે શું કરવાનું છે? ગુણાકાર. 4 દુ 8, 4 તરી 12, 5 તરી 15 બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા 3 વડે આ ભાગશે પરંતુ આ નહીં ભાગે, અને 2 વડે આ ભાગશે પરંતુ આ નહીં ભાગે. તો શું કરીશું? અહીંયા શું માંગ્યું છે? ab બરાબર. a/b. તો જો મિત્રો શું છે? અહીંયા a બરાબર 8 છે અને b બરાબર 12. તો જો મિત્રો અહીંયા 4 દુ 8 થશે અને 4 તરી 12 બરાબર. તો જો મિત્રો આ 4 4 ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા? અહીંયા 2/3. એ આપણો ફાઇનલ જવાબ રહેશે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોઈએ. શું કહે છે? સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ બરાબર. શું કહે છે? a/b બરાબર 4/5 અને b/c બરાબર 6/7 હોય તો b/c બરાબર કેટલા બરાબર. તો જો મિત્રો આ એકદમ સહેલો દાખલો છે. હવે અહીંયા શું કરવાનું છે? તો કશું જ કરવાનું નથી. એનું મૂલ્ય શું છે? તો 4 અને બીનું મૂલ્ય 5 બરાબર. ચાલો અહીંયા બીનું મૂલ્ય 6 છે અને સીનું મૂલ્ય 7. તો હવે ડાયરેક્ટ આપણે શું કરવાનું છે? abc કરીને લખી દેવાનું છે બરાબર. ચાલો a/b/c બરાબર. તો જો મિત્રો એનું મૂલ્ય શું છે? અહીંયા 4 છે બરાબર અને બીનું મૂલ્ય 5. ચાલો અહીંયા બીનું મૂલ્ય કેટલું છે? તો અહીંયા 6 છે અને સીનું મૂલ્ય તો 7. ચાલો હવે શું કરવાનું છે? તો જે ખાલી જગ્યા છે ત્યાં આપણે બાજુની રકમ મૂકી દઈએ. 5 છે અહીંયા અને અહીંયા 6 છે બરાબર. ચાલો હવે શું કરીશું? ગુણાકાર. 6 ચોક 24, 6 પંચા 30 બરાબર. અહીંયા શું છે? 7 પંચા 35. તો જો મિત્રો અહીંયા શું છે? તો અહીંયા 5 વડે આ 2 રકમ ભાગશે પરંતુ આ નહીં ભાગે બરાબર. તો જો હવે શું કરીશું? અહીંયા આપણે જે માંગ્યું છે એ જોઈ લઈએ. અહીંયા શું છે? તો b/c માંગ્યા છે બરાબર. તો આપણે બીની રકમ અહીંયા 30 લખીએ. 30/c બરાબર 35 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા શું કરીશું? હવે અહીંયા 5 વડે 6 પંચા 30 અને 7 પંચા 35. તો જો મિત્રો આ 5 5 ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા? 6/7. એ આપણો ફાઇનલ જવાબ બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ગુણોત્તર અને પ્રમાણનું પેટર્ન નંબર 1 અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. હવે મળીશું પેટર્ન નંબર 2 ની અંદર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.